This is my Russian. That's it. Доброе утро, да, это все, что я могу сказать по-русски. I'm very glad to be here, and after invitation by my dear friend Benjamin, Я очень рад быть здесь, следуя приглашению своего друга Вениамина. he asked me to overview about IFTOM, about the significance of IFTOM, about the possibility, the role that IFTOM can have in the future in promoting our field and ourselves. Он просил меня сделать презентацию о истории ИФТОМа и также о том, какую роль ИФТОМ будет играть в будущем в нашей области. The time is short, so I will try just to address the main point, and hopefully I will be able to stress that also the gearing technology is an important part of mechanical machine science and has an important role for the future development, as I told yesterday, ultimately of the society. И так как времени отводится не так много на доклад, поэтому я очень кратко расскажу об истории, в том также о том, какую роль играет наука о механизмах и машинах в современном обществе, и остановлюсь на тех моментах, о которых я говорил вчера, потому что эта тематика, она очень важна для становления общества. If you are interested in these slides, I will not show all the slides. The file is at the reception desk. Если вам интересна моя презентация, то я, конечно, не буду говорить о всех слайдах. Сама презентация, в общем, она находится на регистрации. First consideration. The history of mankind very often is not described as function of technological development. Во-первых, хотел бы сказать, что история человечества, она не описывается как технологическое развитие общества. But we know that the evolution of mankind has been function of technological development, and up to few decades, these development were basically in mechanical fields. Но должен сказать, что развитие технологий, оно является частью становления человеческого общества, и в последние десятилетия оно является именно становлением науки для создания необходимых предпосылок для развития общества. This is just a timeline overview of the history by considering the machine development, the machine theory and practice development. Это лишь небольшой обзор, который представляет развитие оборудования, машин для развития общества. So this gives us the awareness that our field has been fundamental and will be still fundamental for technological development and societal evolution. И это представление, оно помогает нам понять, что развитие нашей науки, оно является фундаментальным и будет оставаться таковым для развития самой науки и становления общества. But nevertheless, as we know, the technology has evolved with a lot of multidisciplinarity aspect. There is more and more attention to other fields. But what is the role? What I call mechanism design is the whole frame of mechanical machine science. But is still possible that we are so fundamental for the technological development? И мы понимаем, что, конечно же, эта наука, она очень многодисциплинарна, но в том числе она включает в себя развитие представлений о механизмах и машинах, и это очень важно и является фундаментальным принципом развития всего общества и науки. I think we can still have an influential role, and I will show you in the next slide why, but much depends also on our activity and on our attraction of the young generation in our fields. И, конечно же, наша роль, она очень фундаментальная, очень влиятельная. Я покажу вам эту роль в следующих слайдах. Но это также очень важно привлекать к развитию науки молодые поколения. As you can read from these few questions, there are some change in the society that make our role much more difficult. Вы можете
прочитать на этом слайде, то есть есть некоторые изменения в обществе, которые усложняют нашу роль. In the past, not very past, an engineer was considered a well-reputed personality in the society. В недалеком прошлом инженер считался глубоко уважаемым человеком в обществе. Not today. Но так не происходит сегодня. Well, I will say that is not only our mistake. We have some problem on that, but it is the society. Но я хочу сказать, что в этом не только наша вина. Конечно же, есть и доля нашей вины, но также эта проблема заключается и в самом обществе. I think in Russia, like in most other countries, the young generation is more attracted, for example, to be a soccer player or an actor and not an engineer. И я уверен, что в России, как и в многих европейских странах, молодое поколение стремится к тому, чтобы быть футболистом или актером, но не ученым. But those persons, what do they give to the society? Но возникает вопрос, что же они дают обществу? 10 minutes of fun. And then это всего лишь 10 минут удовольствия, затем. So we must try to refine again how to attract young generation, because it is important for us and for the society. И мы, конечно же, должны понять те пути, каким образом мы можем привлечь молодое поколение для работы. Это важно и для нас, и для общества. So critical is the role and the mission of academic frames. И очень важным является роль и миссия, которые представляют именно академические рамки. In Europe, but I know also in Russia, in Italy, we are shaken continuously by the politicians and the government that we need to change. But they don't know what to change. And most of the time they make wrong change of our activities. Такое происходит во всей Европе, и в частности в Италии. Думаю, что такая ситуация в России, когда политики говорят, что нужно что-то изменить, но на самом деле они не знают, что изменить. И при внесении каких-то поправок и изменений они совершают большое количество ошибок. We are trying with IFTOM and also National Society to have a discussion with these guys, because most of the time they even don't know what is the academic frames. And this is our mistake, because we are not able to transmit and to explain properly, this is our mistake to them, what we are, what we can do, how we can change in a better manner. И, конечно же, такие проблемы возникают, и на самом деле в этом заключается отчасти наша вина, потому что мы не можем объяснить этим людям, политикам, что мы можем изменить и каким образом это изменить, потому что они представляют, что из себя представляют академические рамки, и, конечно же, мы должны представлять им наше видение того, что и каким образом нужно изменить. I will not discuss technical details, but just to come back to our field. You know, mechatronic system is made of a multidisciplinarity, and mechanical aspects are part of it. И я не буду вдаваться в детали, но возвращаясь к тому, чтобы поговорить о нашей области, в частности мы говорим о мехатронных системах, то это очень многодисциплинарная область, которая включает различные аспекты, и в частности механическая часть играет очень важную роль в этой системе. But most of the time is misunderstood or underestimate the role of mechanics, and this is just to summarize that in any modern mechatronic machine, the final goal is interaction of mechanical aspect with human mechanics, environment and task, which are motion and force, and size, which is again in the domain of mechanics. Конечно, возвращаясь к мехатронным системам, они недооцениваются роль механики, которая представляет из себя взаимодействие человека с механическими системами, размерами и представлением работы самой системы, которые очень недооценены и не используются в должной мере. What is the link of IFTOM in this? IFTOM was founded in 1969 by a group, I will say, of friends. These people, you see the name of the founding fathers,
They were used to exchange visit and ideas, and because of the Cold War, they could not visit anymore. So they decided to have a federation that could overlap these barriers. И важная роль в том, в решении этой проблемы, сама федерация была основана в 1909 году, и здесь видели список тех людей, которые стояли у истоков самой федерации. И так как это был период холодной войны, то есть они решили создать федерацию, чтобы преодолеть те барьеры, которые были установлены извне. They know, and still we trust that science can be a very good means to solve political and any kind of problem in order to make a good society, a good relationship among humans. И мы были уверены, что наука, она как раз таки способна создать то необходимое сочетание, которое может помочь для установления контактов между людьми. And this is an historical photo. It is at the Foundation Act in Zakopane, Poland in 1969. This is the moment in which they elected as first IFTOM president the academician Ivan Ivanovich Tobolevsky, that you know very well. Здесь видите на этом слайде историческая фотография, которая была сделана в городе Закопане в Польше в 1969 году. И здесь как раз таки происходит процесс избрания первого президента ИФТОМ. И этим президентом стал Иван Иванович Тоболевский, которого вы очень хорошо знаете. The history of IFTOM is very rich. I will summarize with these few aspects. We have 4 generations. История ИФТОМ, она очень богата, и я сделаю лишь такой общий обзор, который будет представлять 4 поколения в этой федерации. The first generation, unfortunately, most of them already passed away, but the longevity of IFTOM is also in many of us. Litvin is 100 years, Crossley will be 100 years next year, and still we have a lot of our colleagues over 80 years old who are still very active. Первое поколение, к сожалению, многие из них уже ушли в мир иной, но одним из таких представителей является Литвин, которому исполнилось вчера 100 лет. Кросли будет 100 лет в следующем году. И мы представляем их людей, которые они воплотили для нас. I figure myself in the 3rd generation. And today we have the 4th one. Each generation has evolved the view, the perspective and the vision of IFTOM, but still with an influential activity in the science and technology. Я себя вижу в поколении номер 3, но сегодня мы находимся в 4-м поколении, но все мы внедряем те идеи, те влияния, которые были представлены в самом начале. Your presence is a fact that still IFTOM is important with this perspective. И ваше присутствие здесь, оно подчеркивает тот факт, что ИФТОМ является очень важной федерацией в перспективе. I like to stress also that IFTOM is an international body made by people. Также хотел бы очень отметить, что ИФТОМ является международной федерацией, которая представлена людьми. Persons are important in IFTOM. We are not an anonymous body because each of us can have an influential activity. IFTOM will be efficient. This is important to understand. И, конечно, очень важно понять то, что мы не являемся однородной федерацией. То есть личность каждого представителя ИФТОМ, она очень важна в развитии всех достижений и процессов, которые происходят в мире. This slide summarizes what is IFTOM and the bodies within IFTOM. We have today 46 national members. We have 14 technical committees, and we may start new ones, as we already did. We have 3 permanent commissions. We have 5 journals in which you are invited to submit your work. 5 journals that consider the IFTOM topics priority.
Здесь на этом слайде представлена структура ИФТОМ, то есть в данный момент это 46 членов на ИФТОМ. Также у нас 14 технических комитетов, 3 постоянных комиссий. Также мы издаем 5 журналов, и вы можете представить свои работы, свои статьи для публикации в этих журналах, которые подчеркивают всю важность и объясняют миссию ИФТОМ. We have a lot of conferences like this on specific topics, but the most important one for our community is the World Congress every 4 years. Также мы проводим большое количество конференций и симпозиумов, подобных этому, для представления тех тем, которые специфических тем, которые являются интересными для всех представителей. Но что является самым важным, это мировой конгресс, который проводится каждые 4 года. Next one will be held in Taipei, and you are invited to join this unique worldwide congress. Usually there we may have nearly 60 countries represented. Следующий конгресс, он пройдет в Тайпее, в Китае, и вы все приглашены для участия в этом уникальном мероприятии. Обычно в таких конгрессах принимают участие представители порядка 60 стран. This is summarized the structure of IFTOM. IFTOM is made of member organization, permanent commission, and technical committee. These are the 3 fundamental bodies of IFTOM. Здесь представлена структура ИФТОМ, то есть ИФТОМ, он состоит из организации участников, также из технических комитетов и из программных комитетов. Through those individuals who are member of this body, we run conference, meetings, tutorial, editorial works. И кроме того, те люди, личности, которые входят в эти комитеты, для них организуются всевозможные конференции, встречи, издаются необходимые публикации и редакторские работы. And this is to develop research, teaching collaboration, and collaboration at any international program, also in order to share and disseminate the result worldwide. И для этих людей проводятся исследовательские работы, обучение и также сотрудничество, в частности сотрудничество в рамках международных программ, которые предназначены для того, чтобы делиться мнениями, идеями и также воплощать свои идеи в жизнь на международном уровне. Most of the IFTOMists are from academic world, but we have also industry in IFTOM. And the mission of IFTOM is in fact to link the academy with industry, and the ultimate goal is to provide development and achievement for research and development, innovation, and for the skills of professionals in their activities. Конечно же, часть работы, роли в том, она является академической, но также одна из основных задач в том является в том, чтобы соединить академические разработки и достижения с промышленностью для того, чтобы развить роль промышленности для воплощения тех научных разработок, которые были основаны для внедрения в жизнь. The identity of a person or a community very often depend on his history. And this is why also in IFTOM, since the early days, we have an IFTOM Permanent Commission of History of MMS. И, конечно же, роль личности в развитии ИФТОМ, она также важна в том ключе, что необходимо знать и историю создания самой федерации. И, конечно же, мы уделяем большое внимание истории и представлению о том, как развивалась, как была создана сама федерация. In this permanent commission, we had several activities in tracking the history from different countries, and particularly of IFTOM, in order to provide this identity background. И для этого создана постоянная комиссия. В этой постоянной комиссии мы отслеживаем историю создания федерации для того, чтобы представить нынешним поколениям, как все было создано и каково было развитие. We have a book series on that, in which you are invited to contribute in order to give your perspective of not only your country history, but also of the frame that can be of interest for the proper identity
of the community. В этой связи создается серия книг, и мы приглашаем вас принять участие в написании статей для того, чтобы представить не только историю вашей страны, но также и историю создания ИФТОМ и связи вашей страны и самой федерации. To summarize why we should pay attention and contribute to IFTOM, here are the key points. Yesterday, the founding fathers, they need to have a frame in which to facilitate the contacts and the collaboration. Очень важным является тот факт, что начиная с отцов-основателей самой федерации, в прошлом для них было необходимо начать и также облегчить международное сотрудничество между восточными и западными странами. Today, in the global world, as I said, we need to have a strong relation to each other in order to support each other and to make more and more influential and effective our disciplines. Но на сегодняшний момент мы должны сказать, что нужно приложить очень много усилий для того, чтобы помочь и усилить международное сотрудничество и преподнести современные результаты разработок для того, чтобы усилить и сделать многодисциплинарным нашу науку. The future is to regain our prominent role in the technological development, and this is a big challenge. А будущее заключается в том, чтобы заново возобновить и сделать технологическую роль важной для становления науки, и это на самом деле является большой проблемой и сложностью. Just to say you that we have this event everywhere in the world. Next year will be in St. Petersburg on the workshop of history, and you, colleague from Russia, you are kindly invited to help us to better understand the development in this part of the world. И хочу сказать о том, что мы проводим всевозможные семинары по истории науки о механизмах и машинах. И в 2015 году такой семинар будет проходить в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем наших коллег из России для того, чтобы помочь нам организовать данное мероприятие и помочь нам понимать роль науки в России на мировом уровне. We know that we are very important, but we are not so unique. And this is just to stress the relationship with the other federation in the world. Мы понимаем, что наша федерация очень важна, но мы являемся уникальной. И на данном слайде показано то, что мы делаем для того, чтобы наша федерация сотрудничала с другими направлениями науки во всем мире. IFAC is an international federation of automation and control, and it was started in 1972, just after IFTOM. И в частности мы сотрудничаем с Федерацией по организации и управлению, которая была основана в 1972 году для того, чтобы сотрудничать с ними и развивать наше направление. Although the two community and the federation they have some contact overlapping, still we are not so efficient in order to cooperate. И, конечно же, у нас есть точки соприкосновения, где мы занимаемся подобной деятельностью, но, к сожалению, все равно возникают трудности в сотрудничестве. And very often we are competitors. И очень часто мы конкурируем между собой. This is another point in this today world, competition. И это другой момент, который важно отметить на сегодняшний момент, это конкуренция. The other new aspect is that engineering and technology development is not anymore pure technological development. As you can see from the top, we need to include, as already we do, environment attention and more economics and management aspects. И хочется отметить, конечно, что наша наука не является на сегодняшний момент чисто технологической. Мы должны принимать во внимание и другие аспекты, в частности, связанные с защитой экологии, окружающей среды и также с управлением экономикой. These make some other problem to be discussed there as related to transfer of innovation or what is to be intended as innovation. According to my opinion, this word is really a tricky word because as a Roman engineer in the 1st century before Christ,
said, there is nothing new except what has been forgotten. И, конечно же, нужно говорить о том, что инженерная наука, она очень важна, и само слово инженерная наука, оно является своего рода немножко запутанным, и один из ученых в первом веке до нашей эры сказал, что нет ничего нового, как то, что уже было забыто. Nevertheless, we have a fundamental role because of these two aspects. The system can be complex, but the final ultimate goal of a system is to help for human life and industrial production. И, конечно же, наша роль она может быть и очень сложной, но также необходимо принимать во внимание и то, что сама роль она заключается в том, чтобы помогать развитию человеческой жизни и обществу. Both are related to human, and we human, we live and interact on mechanical basis. И все это относится, конечно, к человеческой жизни, но мы, люди, мы взаимодействуем для того, чтобы воплощать в реалии технологические процессы. So a new vision also for machine is to work for operating service system, and again here we have the central stream line that is on technical issue, but more and more machine design need to be interacted with the task and environment and user aspect. И, конечно же, вот на этом слайде мы видим диаграмму, где технологическое проектирование, оно располагается в середине, является самым основным, но мы должны принимать во внимание также поставленные перед нами задачи и проблемы, связанные с защитой окружающей среды, и также взаимодействие для пользователей и людей. As you know, the final success of machine design depends on acceptance. And this complicates the things, because not only economic aspect, but also psychological aspect. And this is why nowadays we ask to be involved with psychologists more and more in our machine design. И вы должны понимать и представлять то, что многие задачи, связанные с разработкой, с проектированием машин, они зависят от технологических аспектов, но все больше они зависят и от психологических моментов. И поэтому нам в этой связи необходимо привлекать все больше психологов для того, чтобы воплощать эти разработки в жизнь. Nevertheless, because of those aspects about the nature, the mechanical nature of interaction of the system, we still need to work on kinematic dynamics, mechanics of interaction, dynamics of multi-body system, and many other issues that are related to these topics, like tribology, and I'll tell you later about the gear transmissions. И, конечно же, в этой связи мы должны продолжать уделять внимание и таким аспектам, как кинематика и динамика, также механика взаимодействий, динамика многодельных систем, и также таким аспектам, таких как трибология и случаи передачи, о чем я остановлюсь позднее. These examples summarize those aspects. A car, a calculator, and a camera in the last 3 decades evolved such that the mechanical part has been reduced. И на данном слайде видите пример того, как развивались автомобиль, калькулятор и фотоаппарат в последние десятилетия. И вы видите, что влияние и роль механики в этих устройствах она постоянно сокращалась. But as I mentioned before, nevertheless, this small part of mechanics is fundamental for the operation and success of machine. Like for the camera, you need the push button, and this is mechanics. Но должен сказать, что сама фундаментальная роль механики в этих устройствах она сохранялась, как, например, если мы возьмем пример фотоаппарата, то вам необходимо механическое усилие для того, чтобы нажимать на кнопки. Here, one example to stress how important is gearing. Еще один пример для того, чтобы показать вам, насколько необходимо, насколько важны зубчатые передачи. There are a lot of development for automatic vehicles.
This is an example for agricultural vehicles. They pretend to have, without human on board, fully intelligent, fully autonomous. И здесь приводится, то есть сейчас очень важна разработка автоматических транспортных средств. И здесь приводится одно из транспортных средств для сельского хозяйства, которое является полностью автономным без участия человека, без оператора. But still is a vehicle, so you need power transmission, terrain interaction, and gearing is an important component in order to make the regulation of the motor with the wheels. Но, тем не менее, это является транспортным средством, и поэтому нужны силовые трансмиссии и также взаимодействие с поверхностью, на которой работает данное средство, и поэтому вам необходимы звуковые передачи для того, чтобы сочетать работу двигателя и колес. They can fill this vehicle with how many as they like component from sensor, electronics and whatever, but if the mechanical part and the gear is not suitable, proper for the task, the system cannot be used successfully. Они, конечно же, могут данное транспортное средство напичкать всевозможной электроникой, необходимыми датчиками, но если звуковые передачи не будут работать должным образом, то данное транспортное средство не будет выполнять те задачи, которые перед ним поставлены. So the main challenge for our discipline is not only to new discovery, new findings in theory and practice, but also to update and rethink the past solution for modern design and modern applications. И, конечно же, задача, которая стоит перед нами, это не то, чтобы разрабатывать те темы, которые необходимы для того, чтобы связать науку с практикой, но для того, чтобы разрабатывать ее в том ключе, чтобы она служила на благо нас всех. And this is just the list of the most hot topics in our field. And I will stress that the reconsideration and reformulation of theory and mechanism solution is an important activity for innovation, I will say. Здесь представлены на слайде тенденции и те задачи, которые стоят перед нами, но я бы хотел отметить, что пересмотрение и переформулирование теорий и решение о теориях и механизмах это является самой главной задачей, которая стоит перед нами. All these aspects, as is stated in the IFTOM mission, link formation, professional activity, and research. And these are the three frames in which our community and IFTOM should work in the future and more efficiently. И та задача, которая стоит перед ИФТОМ сегодня и которая стоит перед нашим сообществом для того, чтобы развиваться, развиваться в будущем, это сочетание тех новых направлений, это создание, профессиональная деятельность и исследования, инноваций и проектирования, которые очень важны. For each of these topics, we could have a specific, and indeed we have a specific conference in IFTOM for education, for research, planning, for transferring to the professional. И для этих всех отдельных тем в ИФТОМ проводятся необходимые конференции, то есть связанные с образовательными аспектами, с научными аспектами и с внедрениями научных аспектов практики. So the time runs fast, and this is my message, summarizing message. Время бежит быстро, и это мое заключительное послание для вас. Let's be optimistic IFTOMists. Давайте будем оптимистичными ифтомистами. And as Archimedes says some 1,000 years ago, we must be proud that our discipline can lift the world to the new goals. Thank you. И как сказал Архимед несколько тысяч лет назад, давайте гордиться тем, что наша дисциплина помогает поднять мир для достижения новых целей. Тех целей, которые мы хотим. Спасибо. Большое спасибо.
право